भाई राम जप। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े सोहने शब्द कहे। तो इत्थे कबीर साहब जी कहते जदों मैनूं सच्चा सतगुरु मिल गया ना तो शब्द का तीर मारिया। भाव शब्द की सी? बोलो भाई राम। यह है शब्द। राम का अर्थ है रमिया होया व्यापक वाहिगुरू परमेश्वर का नाम जप। तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं अपनिया पावन पवित्र वारा राही भाई गुरदास जी कहते ने होए बरकत बनारसी रहिंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावन ताई अगों ही दे जाए कै लम्मा प्या कबीर तथाई। उते कबीर साहब जी लम्मे पे सी। अगों ही दे जाए कै लम्मा प्या कबीर तथाई पैरी टुंब उठालिया बोलो राम सिख समझाई। इदां सिख भाव सिख मत दिती। कहते भाई उठ के राम जप। कहते कबीर साहब जी कहते ऐसा सतगुरु मैनू मिल पिया जो राम जपाउण वाला सी, जो नाम जपाउण वाला सी। ते उस वक्त उन्हें शब्द का तीर मारिया ते मेरे हिरदे दे अंदर ही बह गया। जाके हिरदे दे अंदर कबीर साहब जी कहते शेक कर दिता। कहते लागत ही भोए मिल गया परिया कलेजे शेक मेरा सारा हंकार टुट गया। कहते मैं फिर धरती ते मूर्छित होके डिग पिया क्योंकि शब्द का तीर प्यारो है ही ऐसा। जदों शब्द का तीर वजदा ना उदों जीवन बदलता है। शब्द के तीर दे बाजों जीवन अधूरा है सिख दा। जद शब्द गैन करेगा सुरत करके नंद मंगल होवेगा। जदों रसना ते आ गया वाहिगुरू शब्द समझ लेना केवल रसना दे विच ही नहीं, जद रसना तो अंदर घर कर गया हिरदे अंदर चलिया गया रोम रोम अंदर चलिया गया समझ लेना सिख दा जीवन बदल गया। एक बार आखो सतनाम। हुण इत्थे जीवन की गल करिए क्योंकि कई वेरा कई अजिहे भी पए ने प्यारिओ जपना जरूरी है। कई अजिहे पे ने वो जपते ने पर उन्हां दा जीवन नहीं बदलता। कारण यह है कि सच्चे सतगुरां दी सिक्ख्या जिहड़ी है सिख मत धारण चंगी तरह नहीं की। पातशाह महाराज जी दे अगे भाई हाथ जोड़ करके बेनती करया करो सिख मत सा बुद्ध तुम्हारी। ना महाराज मेरे कोले कोई सिक्ख्या ना मेरे कोल कोई बुद्ध है। ऐसी बुद्ध नहीं कि जिस बुद्ध दे नाल मैं तेरे शब्द नूं उचारण कर सकां। तेरे सच्चे पातशाह महाराज जी तेरे राम नूं कह सका, तेरे वाहिगुरू नूं कह सका, तेरे प्रभु नूं कह सका, तेरा नाम लै सका। मेरे को ऐसी कोई सिख मत नहीं है। जब सिख मत असी गुरु के पासों आ करके ले लवांगे पातशाह महाराज जी कहते उदों फिर ऐसा शब्द का तीर बजेगा जीवन ही बदल जाएगा। जिवें रामानंद जी ने आख्या कहते पैरी टुंब उठालिया। भाव उस वक्त जदों टेढ़ा वजा रास्ते में पे सी कबीर साहब, जदों ठेडा वजा तो कबीर साहब जी ने दब दब चरण पकड़े। जब चरण पकड़े तो रामानंद कहता उठ भाई राम कह। जदों राम कहा कबीर साहब जी कहते मेरा जीवन बदल गया। मैं आख्या राम तो बिना होर कोई जपण का तरीका ही नहीं, बस राम जपो। तो कबीर पातशाह महाराज जी भी बख्शिश करते हैं गुरबाणी अंदर कहते ने राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कहते राम इस तरह जपो जिमें ध्रुव ने जपिया, जिमें प्रहलाद ने जपिया। राम आप एक बार कहांगे राम गल नहीं बानी, अंदरों राम जपना पवेगा, रोम रोम करके राम जपना पवेगा। पर प्यारिओ सिख मत केवल सच्चा गुरु दे सकता है। सच्चे गुरु भावें वो व्यक्ति स्वरूप गुरु होवे ते जां पर शब्द स्वरूप गुरु होवे। अज साडा है शब्द स्वरूप गुरु जां कोई महात्मा पहुँचा होया जिहड़ा नाम का उपदेश दे सके। जिवें भगत कबीर साहब जी नूं दिता नाम का उपदेश। मैं आप जी दे सामने दो चार लफ्ज़ कहने ने। अजकल जेकर असी निगाह मारते हैं ना तो वेखण विच जिहड़े साधु महात्मा ने बिरले ने जिहड़े सास ग्रास परमात्मा का नाम उचारण करते होण। कोई ना एक पिंड तो बार बार कोई साधु रहिंदा सी। सिख मत जो दे देवे ना प्यारिओ लै लेनी चाहिए है। कोई सिख मत देवे चंगी सिक्ख्या देवे वो तो सिख मत लै लेनी चाहिए। कोई बड़ा पहुँचा होया रब दा प्यारा। इत्थे मैं ये भी गल कह जावां
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਰੇਜ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਾ ਟੂਟੀ ਚੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸ਼ਬ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ ਪਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘਦਾ ਅਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਚੇਤੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਬ ਵੀ ਆਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਦਾ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਲਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਫੜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਘਟੇ ਘਟੇ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਘਟੇ ਘਟੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇ ਵਧੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਸਤੂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਵਣੀ ਖਰੀਦ ਲਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਦ ਲੋਕ ਮਨਾਰਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਘਟੇ ਘਟੇ ਵਧੇ ਵਧੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਸੰਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝਾ ਭੇਜ ਛੁਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੁਕਦਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ 3, 4, 5ਵੀਂ ਦੁਕਾਨ, 6ਵੀਂ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਹੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਕਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਘਟੇ ਘਟੇ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੀਸੇ ਫਰੋਲੇ, ਝੋਲਾ ਫਰੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਮ ਲੈ, ਘਟੇ ਘਟੇ ਇਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਉਮਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਮਰ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਟੇ ਘਟੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰੇ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਕਟੇ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕਾਲ ਹੇਰੀ ਫਿਰੇ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਮਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਘਟੇ ਘਟੇ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੋਈ ਵਧੇ ਵਧੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਟੇ ਘਟੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇ ਵਧੇ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇ ਤਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਮਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਮਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਮਾ ਨਾ ਵਧਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਮਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ? ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਵੜਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਮਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਵਧੇ ਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਮਾ ਲਿਖ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਤ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਲਾ ਸਵਾਸ, ਨਾ ਘਟਣੇ ਨਾ ਵਧਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਣ ਨਾ ਸਵਾਸ ਘਟਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਸ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਘਟਣਗੇ ਨਾ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ